பாப்பா ஒர்ஷிப்னா என்ன? வர்ஷிப்னா ஏசப்பாவை துதிக்கிறது. Worship is a relationship with God. It is exalting His name and proclaiming that He is worthy of all our praise. ஆராதனைங்கிறது கர்த்தரை கனப்படுத்துறதான வேலை. வர்ஷிப்ங்கிறது தேவனை துதித்து பாடி ஆராதித்து அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதான ஒரு காரியம். வர்ஷிப்னா என்ன? பிரைஸ் பண்றது, ஆண்டவரை துதிக்கிறது. அதுதான் தெரியும் எதுக்காக துதிக்கிறது. நம்ம இவ்வளோ நல்லா இருக்கோம், ஹாப்பியாக இருக்கோம், நம்ம உருவாக்குனதுக்காக. நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது, அது பத்திரமா இனிமேடிக்கும் பார்த்துக்க போகிறதுக்காக, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஓவராலாக நமக்காக நம்மளை உருவாக்குனதுக்காக நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு நமக்காக சின் அந்த ஜீசஸ் எல்லாத்துக்கும். வர்ஷிப் மை காடை ப்ரேஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். என்ன ப்ரைஸ் பண்ணுறது? ப்ரைஸ்னா டேங்க் பண்ணி. வர்ஷிப்னா என்னடா மச்சான் சொல்றா? வர்ஷிப் தானே. What do you think true worship is? I think true worship is apart from singing, apart from outward projection towards worship, it really means offering our body as living sacrifices to God. மனிதனாய் பிறந்த எவரும் ஏதோ ஒன்றை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்கள். எதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்களோ அதற்கு நேரத்தை செலவழிக்கிறார்கள். எதற்கு நேரத்தை செலவழிக்கிறார்களோ அதை ஆராதனை என்று குறிப்பிடுகிறோம். There is so much to say about worship. To me, worship is about entering the presence of God and just submitting everything to Him and acknowledging Him for who He really is. Worship involves your body, your mind and your spirit. அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த ஒரு கட்டளை. जो भी कारण जो परमेश्वर को हमारे करीब लेकर आता है वो आराधना है. उदाहरण के लिए गीत गाना, प्रार्थना करना ही आराधना कहते हैं. हाँ, वो आराधना है, बल्कि वही सिर्फ आराधना नहीं है. It's an act of surrender. ಆರಾಧನೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಕ್ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಆರಾಧನೆ ದೇವ್ರಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It is only when they begin to worship, they begin to grow. అసలు ఒకరు దేవుని ఎలా ఆరాధించగలరు? ఆలోచించవలసిన విషయం. మన జీవితమే ఒక ఆరాధన అయి ఉండాలి. Worship is definitely not about us. It's all about Jesus. Worship is what gives you and me a purpose for our creation, and it shows a relationship that we have with our Father. రోమపత్రిక 12:1-2 చూస్తే, To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. It means your body should not have any defect, and when it comes to your body, it almost relates to everything: your time, your money, the way you put your energy, the way you speak, the way you live your life. Everything comes along in that single term called body. So offering our bodies as living sacrifices is the most beautiful worship that we can ever give. ஆராதனை அப்படின்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சூழ்நிலைகளையுமே பொருட்படுத்தாம ஆண்டவரை நம்ம அதிகமா நேசிக்கிற அந்த அனுபவம். నా ఉద్దేశంలో అయితే మరి మన శరీరాన్ని దేవునికి సమర్పించుకుంటున్నామా? యోహాను 4 ప్రకారంగా యేసుప్రభు వారు చెప్పినది మనం ఆరాధించినప్పుడు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించాలి. I just want to share a quote from the former Archbishop of Canterbury, William Temple, what he says about worship. Worship is the submission of all our nature to God. It is the quickening of our conscience by His holiness, the nourishment of our mind with His truth. It is the purifying of our imagination by His beauty, the opening of our heart to His love, the surrender of our will to His purpose. All this gathered up in adoration, the most selfless emotion of which our nature is capable. I believe this is true worship. கிரேக்கத்துல இந்த worship அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ப்ரோஸ்கினேயோ அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த ப்ரோஸ்கினேயோ அப்படின்னா ஒருவருக்கு முன்பாக சாஷ்டாங்கமா பணிந்து கொள்வது. worship அப்படிங்கிறது முன்னாடி worship அப்படின்னு இருந்துச்சு, நாளடைவுல worship அப்படின்னு மாறிடுச்சு. பவுலும் சீலாவும் தலைக்கீழ தொங்கப்பட்ட நிலைமையில பல அடிகளை அவங்க பட்டு அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு கூட தெரியாம, எந்த ஒரு ஹோப்புமே இல்லாம அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க கர்த்தரை நோக்கி அவங்க ஆராதிச்சாங்களோ, அப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலுமே நாம் ஆராதிப்பது
எந்த சூழ்நிலைகளையுமே நம்ம பொருட்படுத்தாம நம்ம கர்த்தரை அதிகமாய் நேசித்து அவரை ஆராதிப்பதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறந்த ஒரு ஆராதனை. Worship is not necessarily a song or even bowing down in itself or raising our hands or what we say. Worship is obedience. Worship acts as a bridge between us and God to draw us closer to Him. Is this divine experience of having a heart-to-heart connect with the supernatural God, which is almost like having a personal encounter with Him, an experience that is so essential, so powerful and so transforming inside out. Worship is basically praising God in different names and also reminiscing about all the good things that He has done in our life by thanking Him. Is that it? I think there is more to it. It's the best thing that we can ever possess, the best thing that we can ever do. From Daniel, we learn that he spends particular time for God. He speaks to God through his prayers. From Hannah, we learn that she cries her heart out and she pours it at his feet. From David, we learn that he's been very honest about what is happening in his life in every situation of his. From Adam and Eve, we learn that God called them to be obedient. And from the infamous prodigal son, we learn that repentance is very important. Worship is like this highway that leads us to our purpose and our calling here on earth. Ellathukkum mela worship is an incomparable experience. Worship for a believer has to be his greatest pleasure and his greatest responsibility. Worship is actually what we place higher than ourselves, what we honor, what we give respect to, knowing that that has importance over our life. Worship is definitely also something that transforms us in a spiritual realm so that we can be with our Father who is the Spirit. So worshipping is not just singing songs, dancing, not just that, and also calling Him in different names, not just that. எப்படி அன்றைக்கு சிறைச்சாலையிலே பவுலும் சீலாவும் தலைக்கீழ தொங்கப்பட்ட நிலைமையில பல அடிகளை அவங்க பட்டு அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு கூட தெரியாம எந்த ஒரு ஹோப்புமே இல்லாம அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹோப்லெஸ் சிச்சுவேஷன்ல அவங்க கர்த்தரை நோக்கி அவங்க ஆராதிச்சாங்களோ, அப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலுமே நாம் ஆராதிப்பது எந்த சூழ்நிலைகளையுமே நம்ம பொருட்படுத்தாம நம்ம கர்த்தரை அதிகமாய் நேசித்து அவரை ஆராதிப்பதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிக சிறந்த ஒரு ஆராதனை. It's about telling Him that you trust Him and that you believe in Him no matter what. It's about asking Him to completely take over so He can so beautifully fill you with the awesomeness and with the overwhelming presence of His that can really transform you inside out, that can mend you, equip you and sort of take you closer to becoming that person who He called you to be in Christ. We can exalt Him through songs and praises, but the most important way of worship is in obedience. When we worship God, we are fully thinking about who He is and how He has a place of importance over us. It has to be all completely about Him. Nothing to do with who we are, but to do with who God is. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே வருகிறவர்கள் அவருக்கு மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சங்கீதக்காரர் குறிப்பிடுகிறார். आराधना दो मार्ग का संचार है जिससे हम प्रभु के साथ संयोजित हो सके. भजन संगीता कहता है स्तुति, महिमा और भय के साथ आराधना होना चाहिए. एक ही वाक्य में आराधना का आवश्यकता बताओ तो वो स्तुति में विराजमान है, तो ആരാധന उसके उपस्थिति के बिना व्यर्थ है. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കനുസരിച്ച് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന. Worship is also about answered prayers and intercession that sometimes come from a heart that sings louder than what your voice ever can. ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, അതിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധന എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ay ang pagbibigay pugay o pagbibigay ng parangal sa Diyos. Minsan ito ay ginagamit natin sa pagkanta or in-express natin sa pagkanta, sa pagsasayaw, or sa kahit na anumang form ng pagkilos natin sa pagsasalita, pati dahil ito ay nagagaling sa ating puso, dahil alam natin na ang pinupuri lamang ay ang Panginoon, hindi lamang sa kapag tayo ay masaya, ngunit sa lahat ng oras. Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na sa kanyang proseso at kung ano man yung purpose ng buhay ng bawat isa. As Samuel says, obedience is better than any sacrifice. Let's live a fearful life and follow all His commandments
And the most important thing is that let's reflect Jesus. When we reflect Jesus, I think we are preparing a great crowd to worship him together with us. आराधना एक अनुभव है, उसे हमारे एक दो अभिव्यक्ति के अंदर डगना गलत है। यूहन्ना 4:33 वचन कहता है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा आराधकों को ढूंढता है जो शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक और सच्चाई से आराधना कर सके। మానవ పుట్టుకకు సంపూర్ణత ఎప్పుడు వస్తుంది? అసలు మానవ జీవితం యొక్క సంపూర్ణ ఉద్దేశం ఏమిటి? అసలు దేవుడు మానవుని ఎందుకు సృజించాడు? మానవ జీవితం యొక్క అంతిమ ఉద్దేశం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం, ఆయన్ని స్తుతించడమే. நம்முடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். இதுவே நாம் செய்யும் புத்தியுள்ள ஆராதனை. So worship is not a task that you do daily, but rather it is a way of life by honoring God in every aspect of your life. That is true worship. That will shape how we worship. That will give him the honor he deserves. ஆராதனை என்பது நம்மளோட உடலை வந்து ஒரு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும்போது, அப்போ நம்ம உடலை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும்போது நம்முடைய உடல்ல எந்த ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது. Worship is just not what you do, it is who you are. True worship is like responding to God's greatness through our whole life, by our actions, our words, and everything that we do. Worshipping is a lifestyle. Let's live it. அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் புரிந்து ஆராதிக்கணும். See, the old Levites ஓட நம்மளோட ஆஃபரிங் பார்க்கும்போது they submitted offerings that were not having any defects. So நம்ம தினந்தோறும் பேசுற வார்த்தைகளை பழுது இருக்கக்கூடாது. அப்போ எதுலையுமே பழுதில்லாத ஒரு 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 பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதா உண்மையான ஆராதனை. முழுமையாக அவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுத்துடணும், சரண்டர் பண்ணிடணும். நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம், இசையினால அவரை ஆராதிக்கிறோம், பாடுறோம், நல்லா துதிக்கிறோம், அவருடைய வார்த்தையை நல்லா கேட்குறோம். இதெல்லாம் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த முழுவதும் அவரை பிரியப்படுத்தி அவருக்கு ஆராதனை செய்கிறது. இதுதான் ஒரு முழுமையாக அவரை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆராதனை. It's like a gift, a powerful weapon. ஏன்னா நம்ம இங்க worship பண்ணும்போது unseen realmல there are so many things that flip in our favor, there are so many things that break in our favor, and there are so many battles, so many unseen battles that are being won for God. It's also a weapon that we use in our daily life to fight the battles we face every day. ஆராதனைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ நேரம் நிறைய பேர் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டீங்க. ஆராதனை அப்படின்றது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஆதாரங்கள் வேதாகமத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா, காயினும் ஆபேலும் ஆண்டவருக்காக காணிக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து காயினுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கல, ஆபேலோட காணிக்கை அங்கீகரிக்கிறாரு. அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாத்ராகமத்தில் ஆரோன் உண்டாக்கின கோல்டன் கன்றுக்குட்டியை வணங்கினால ஒரே நாளில் 3000 பேர் செத்து போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1 ராஜாக்கள் 11 அதிகாரம் 31-33 ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரவேலுடைய ராஜ்யபாரத்தை டிவைட் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவங்க பண்ணது விக்கிரக ஆராதனை, ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியம். உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வந்து வேதாகமத்தில் நமக்கு ஆதாரமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன மாதிரியான ஆராதனை நம்ம பண்ணணும், என்ன மாதிரியான ஆராதனை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதையும் நமக்கு தெரியப்படுத்தும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஸோ கோ ஹெட் அண்ட் ரீட் யுவர் பைபிள். இன்னும் ஒரே விஷயம், எப்படி ஆராதிக்க கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, படைப்புகளை அல்ல படைத்தவரை ஆராதியுங்கள். நம்மளை படைத்தவர் ஆண்டவர், சரியா? அவர் படைச்ச இன்னொரு படைப்பை போய் நான் ஆராதிக்க முடியாது, ஆராதிக்கவும் கூடாது. ஸோ மக்களை சிருஷ்டிகரை ஆராதியுங்கள், சிருஷ்டிகளை அல்ல. அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு விக்கிரக ஆராதனை அப்படின்றத நீ தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆராதனைன்ற ஒரு காரியம் வேதாகமத்தில் எங்கிருந்து ஆரம்பித்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரத்தில், அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள், நானும் பிள்ளை ஆண்டானும் அவிடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வருவோம் என்றான். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க ஈசாக்க பலியிடறதுக்காக ஆபிரகாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய வேலைக்காரரை நோக்கி, நான் போய் வர்ஷிப் பண்ணிட்டு வரேன், நீங்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆதியாகமம் 4வது அதிகாரத்தில் சந்ததிகளுடைய டீட்டெயில்ஸ் வரும். அதில் லாஸ்ட் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, சேத்துக்கும் ஒரு குமாரன் பிறந்தான், அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பேரிட்டான், அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். ஐ திங்க் இதுதான் முதல்ல வந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு தருணம் ஆரம்பிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து கமெண்ட்ல போடுங்க. காயினும் ஆபேலும் காணிக்கை கொண்டு போறாங்க, அங்க அவங்க வர்ஷிப் பண்ண மாதிரி எழுதல. வானத்தையும் பூமியையும் சூரியனையும் நிலவையும் இரவையும் பகலையும் பறவைகளையும் விலங்குகளையும் நதிகளையும் கடல்களையும் கடைசியில நம்மளையும் படைச்ச சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை ஆராதிக்கணும்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் கீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்மை. வாழ்க்கையில் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் சரி, எவ்வளோ பெரிய ஆளானாலும் சரி, அழைக்கப்பட்ட நாளில் நம்ம எப்படி இருந்தோம், இப்போ ஆண்டவர் நம்மளை எங்கே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கும் போது, தாயின் கருவிலேயே நம்மளை தெரிந்து கொண்டு இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணில் தண்ணியும் நாவல துதியும் கண்டிப்பாக வரும். ரெண்டாவது கீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவ பயம். பயபக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆண்டவர் எவ்வளோ பெரியவர், அவருக்கு ஏற்ற கணத்தை நம்ம அவருக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அவர் மேலே இருக்கிற பயம் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் குறையவே கூடாது. அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லா கற்பனைகளின்படியையும் எல்லா கட்டளைகளின்படியையும் அவருடைய பிரமாணங்களை பின்பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழும்போது அதுவே அவருக்கு ஒரு ஆராதனையாக மாறும் நான் நம்புறேன். ஸோ அடுத்தது என்னன்னு
பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ். ஆண்டவரோட பிள்ளைங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஆண்டவருக்காக சேவை செய்கிறதுல, அவருக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுல எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும். நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆண்டவர் பார்க்கறது கிடையாது, அதை எப்படி பண்ணுறீங்கன்றது ஆண்டவர் பார்க்குறாரு. ஏன்னா நீங்கள் பண்ணலன்னா அதை வேற ஒருத்தர் வச்சு அவருக்கு பண்ணிக்க தெரியும், அவருக்கு அது தெரியாது, அவர் தான் எல்லாத்தையும் படிச்சார். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை, எப்படி பண்ணுறீங்கன்றது தான் அவருக்கு முக்கியம். உண்மையாக உத்தமத்தோடு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்காக ஒரு வேலையை பார்க்கும்போது கர்த்தர் அதை கண்டிப்பாக அங்கீகரிப்பார். அதுவே ஒரு ஆராதனையாக மாறும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெபம். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஜெபம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆராதனையையும் ஜெபத்தையும் பிரிக்கவே முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சில பேர் பாருங்களேன், ஒர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, ப்ரேயர் பண்ண மாட்டாங்க. சில பேர் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க, ஒர்ஷிப் பண்ண மாட்டாங்க. கைஸ், நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணும்போது முதல்ல வந்து ஆண்டவரை ஆராதிங்க. யூ ஹேவ் டு டெல் ஹிம் ஹூ ஹீ இஸ். அப்புறம் தான் உங்களோட பெட்டிஷன்லாம் அவர் கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஆண்டவர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் பெட்டிஷன் போடுறீங்க. ஆண்டவரே, நாளைக்கு நாங்கள் போகிறேன், நாளைக்கு இங்கே போகிறேன். ஸோ வந்து நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் பண்ணி வச்சுருங்க, என் கூட வாங்க, நான் வந்து நடக்கும் போதே என் கால்லாம் இடறக்கூடாது, நீங்கள் தான் கூட இருக்கணும், உங்களுடைய சமூகம் எனக்கு முன்பாக சொல்லணும். இப்படியே பெட்டிஷனாக போட்டு இருக்கீங்க. அப்புறம் நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் இந்த பிளானு, இந்த வருஷம் இந்த பிளானு, இவ்வளோ மணி சேவ் பண்ணணும், குடும்பத்தில் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும். எப்பா இவ்வளோ பிரச்சனையை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்குறீங்களே, ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட ஏன் கொடுக்குறீங்கன்றதை அவர்கிட்ட சொல்கிறீங்களா நீங்கள்? அதுதான் ரொம்ப யோசிக்கணும். ஆண்டவரே, இதெல்லாம் வந்து ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா இதெல்லாம் படித்ததே நீங்கள் தான். ஏன்னா பார்க்குறதையும், நான் பார்த்ததையும், நாளைக்கு நான் பார்க்க போகிறதையும் எல்லாமே என் வாழ்க்கையில் கொடுத்தது நீங்கள் தான். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் அத்தாரிட்டி நீங்கள் தான். அதனால் உங்களை நான் துதிக்கிறேன், உங்களை ஆராதிக்கிறேன். தயவுசெய்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் இருங்க. அப்படி கேட்டு பாருங்க, செம்மையாக ஆண்டவர் செய்வார். எப்போதுமே ஆண்டவர்கிட்ட அவர் எவ்வளவு பெரியவர், எவ்வளவு மகத்துவமானவர்னு அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏசப்பா, நீங்கள் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சிங்க, நீ சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, எங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் கரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஆண்டவர் வந்து யோசிப்பார், என் பொண்ணு என்னை எவ்வளோ நம்புறா, அவளை எப்படி நான் வெட்கப்படுத்த விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி. வசனம் சொல்லுது, என் ஜனங்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லைன்னு சொல்லி. அவருடைய ஜனங்கள்னா யார்? அவரை துதித்து அவரை ஆராதனை பண்ணி பிறருக்காக ஜெபம் பண்ணி அவருடைய வழிகளில் நடக்கிறவங்க தான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். ஸோ இன்னைக்கு நிலைமையில நம்ம ஆண்டவருடைய ஜனமாக இருக்கோமா, இல்லை எப்படி இருக்கோன்றதை நம்மளே யோசிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆராதனை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த ஷோ முடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். கடைசியா உண்மையான ஆராதனைக்கு ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ். எஸ், வசனம் சொல்லுது ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஆராதனை செலுத்தணும்னு சொல்லி, அவர் மேலே பயபக்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது. நம்ம வேத வசனத்தின்படி பண்ணுகிற ஆராதனையையும் அவர் மேலே இருக்கிற பயபக்தியினால் பண்ணுகிற ஆராதனையையும் உண்மையான ஆராதனையாய் மாற்றுவது தேவ அன்பு. அவர் மேலே இருக்கிற லவ், அவர் மேலே இருக்கிற பற்றுதல், அவர் மேலே இருக்கிற வைராக்கியம், அதுதான் ஒரு ஆராதனையை முழுமையான ஆராதனையாக மாற்றுவது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம குடும்பத்துக்காக எவ்வளோ உழைக்கிறோம், நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணுறோம், டெய்லி எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம். எல்லாம் யாருக்காக? நம்ம குடும்பத்திற்காக, நம்மளை சார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்காக, நமக்கு பிரியமானவர்களுக்காக நம்ம எவ்வளோ உழைக்கிறோம். ஆனால் ஆண்டவர் மேலே இருக்கிற அன்பின் நிமித்தம் நீங்கள் ஆண்டவருக்காக எவ்வளவு உழைத்தீங்கன்றதை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். நானும் யோசிச்சு பார்க்குறேன். ஆண்டவர் மேலே நமக்கு இருக்கிற அன்பு அனுதினமும் பெருகிக்கிட்டே இருக்கணும். யோசிச்சு பாருங்களேன், உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் யாராவது ஒருத்தர் ஜீவனை கொடுக்க முடியுமா? பிளட்டு கொடுக்கறதையே யோசிப்பாங்க. ஆனால் ஜீவனையே கொடுத்துருக்கிறாருன்னா அவர் நம்மளை எவ்வளவு நேசிக்கிறார், அவரை நம்ம எவ்வளவு நேசிக்கிறோம். திரும்பி ஒரு விஷயத்தை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நமக்கு யாரையாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா யாருமே நம்மகிட்ட வந்து அவங்களுக்காக நீ இது பண்ணணும், அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அப்படிலாம் யாருமே சொல்ல தேவையில்லை. நம்மளே எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளே என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி ஆண்டவர் மேலே நமக்கு உண்மையான அன்பு இருக்கும்போது, அவர் மேலே இருக்கிற பற்றுதலை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது யாருமே நம்மகிட்ட வந்து நீ வொர்ஷிப் பண்ணணும், ஜெபம் பண்ணணும், மற்றவங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணணும் அண்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் இப்படிலாம் சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் மேலே இருக்கிற அன்பு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவிக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய அன்பு உங்கள் இருதயத்தில் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணுறீங்க, டெய்லி பைபிள் ரீட் பண்ணுறீங்க, ஆனால் உங்களால் அந்த அன்பை உணர முடியல நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா, இன்றைக்கி ஐ வாண்ட் யூ டு ப்ரே டு காட். ஆண்டவர் வந்து உங்ககிட்ட அந்த அன்பை வெளிப்படுத்த நீங்கள் அவர்கிட்ட கேளுங்க. சிலுவையின் அன்பை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அஸ்திபாரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த அஸ்திபாரமே சிலுவையின் அன்பு தான். அந்த சிலுவையின் அன்பு உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் யாராலுமே உங்களோட வைராக்கியத்தை அசைக்க முடியாது. ஸோ தயவு செய்து அவருடைய அன்பை உணர்ந்து ஆராதனை செய்யுங்கள். இதுதான் ஒரு உண்மையான ஆராதனையாக இருக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன். Worship is love. டேய் மச்சான், வீடியோ முடிஞ்சிருச்சுடா. இப்போ சொல்றா worshipனா என்னன்னு. இவ்வளோ சொல்லி மாடா புரியல. Esra, what is worship? What is worship? Yeah.